ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಜೊತೆಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಸದ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ. ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗಾ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಛಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗಾ ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ ತವ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೆ गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ನಾಡು ಬೆರಗಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ವತ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವರ ಹಚ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂಥ ಸ್ವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಕೋರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಿರೂಪಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಾದೇಗುಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀಯುತ RT ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. On behalf of the trustees, I would like to welcome all of you for the inauguration of Swara Foundation. It is our honor and privilege to welcome Honorable Governor, Karnataka, Sri Thawar Chand Gehlot ji, for his august occasion. On the behalf of trustees, we thank him for coming to this function and inaugurating our Swara Foundation. I request Dr. Vijay Kumar Thorgal We are very pleased to welcome Gnanapith Awardee, Karnataka's pride, Dr. Chandrasekhar Kambar, on the dais. I request Mr. Yashwant ji, our trustee, to welcome Dr. Chandrasekhar Kambar ji. We welcome our beloved Sri Chiranjeev Singh ji, the former ambassador to UNESCO and former additional chief secretary to the government of Karnataka. I would like to request Dr. Vasudev Rao, committee member, to welcome Sri Chiranjeev Singh ji. We also welcome Justice Krishna Dikshit, Honorable Judge, High Court of Karnataka, to the inauguration of Swara Foundation. I would like to request Sri Sunad Mohan, trustee, to welcome Justice Krishna Dikshit ji. We welcome the President. ನಾವು ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಲ್ಗುಂದ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ We also welcome Mr. Balwantrao. We are also joined by the officers of Raj Bhavan, Kannada Culture Department and the Police Department. We are deeply honored by your all presence. Rather than anything else, you all the guests, you all the invitees who have come to grace us the Swara Foundation. I would like to mention here few things, but I don't know I am able to mention all the people here. Mr. Y.K. Muddu Krishna, Parishat Adhyaksha, and Mr. Mukta Gurucha, and Mr. Prakash IRS. There are so many other dignitaries in front of me. Himgal Narayan Swami is also available with us. Nagaraj Murthy. So I can name few. I heartily welcome one and all for this function. Thank you very much. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. We specially welcome Srimati Bharati Devi Rajguru, Pandit Vinayak Turvi, Padma Shri Pandit Venkatesh Kumar, to whom we are going to felicitate on this dais. We heartily welcome and we thank you very much for all the way to coming to this function to grace Swara Foundation. I also welcome all the press, electronic media, and all other things. Thank you one and all. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ಟಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೀಗ ಈ ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಹಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೆ. IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದವರು, ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಅದು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ್ ಅವರು. ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ. Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot Saab Ji, Jnanpith Awardee Dr. Chandrasekhar Kambar Ji, the President of this today's function, evening function, Shri Chiranjeev Singh Sahib Ji, the former Ambassador to UNESCO and former Additional Chief Secretary, Karnataka, Government of Karnataka, Shri Justice Krishna S. Dikshit Ji, and ನಮ್ಮ ನಾಡೋಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಡೋಜ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, and good evening all ladies and gentlemen and great connoisseurs of Karnataka. It gives me a great pleasure, sir, today to have all of you here in this wonderful evening function. Despite being the odd time of 4 o'clock, I'm seeing the full jam-packed Ravindra Kalakshetra. That shows the greatest sign of your love and affection for the culture and commitment for culture. With the permission of the chair, ಕನ್ನಡಿಗರು ಇರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸ್ವರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಸ್ವರವನ್ನು ವೈಭೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭೋಗಕ್ಕೆ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವರದಿಂದ ಉನ್ಮಾದವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಸ್ವರವನ್ನು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಹೈ.
So that is the Indian philosophy. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವರವೇ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ? ಈಗ ಒಂದು ತರಂಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓಂಕಾರ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಓಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಓಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ. ಅಂಥ ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ. ಸ್ವರ ಇದರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ಮೊದಲು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು. ಈಗ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಬಹುದು. आप देख सकते हैं, we have got the great personalities behind our in the backstage. ಪಂಡಿತ್ ಸವಾಯ್ ಗಂಧರ್ವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ವಿದೂಷಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರದು, ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರದು, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರುಗಳು, ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗವಾಯಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಮುಖೇನ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಜವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಈ ಸ್ವರದ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪರಂಪರೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ. ಒಂದು ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವರ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಆ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ರವರು, ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿಯವರು, ಈ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ವರದ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಯನಾಚಾರ್ಯ ಗುರುರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗುರವ್ ಇರಬಹುದು, ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿಯವರು ಇರಬಹುದು, ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಮಲ್ದೀನಿಯವರು ಇರಬಹುದು, ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗವಾಯಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು ಇರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಈ ಸ್ವರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಗದುಗಿನ ಆಶ್ರಮ ಇರದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುವಷ್ಟು ಹಿರಿದಾದ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಗದುಗಿನ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಥ ಅದರ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವೇ ನಮಗೆ ಮೂಲ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಬಹುದು. ಸಮಾಜ ಸುಂದರವಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂಧುರತೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಯಶವಂತರವರು, ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು, ನಮ್ಮ ತೊರಗಲ್ರವರು ಇತ್ಯಾದಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಶಕ್ತರಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. हमारे माननीय राज्यपाल जी हमारे संस्कृति और संगीत, भारतीय संस्कृति कला, ये इसको मानने के लिए इसका ग्रेटनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए हमारे साथ ही आज गवर्नर साहब आए हैं. इसलिए आप सबकी तरफ से गवर्नर साहब को मैं आभारी हूँ. और ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು,
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ನಮಿಸ್ತಾ, ಈ ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜ ಇದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೀಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಶೋಭಾ ಮುದುಮೋಹನ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಕೇಳೋಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ, ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀಯನ್ನ ಚಿತ್ಖನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಬಾ. ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ, ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀಯಮ್ಮ ಚಿತ್ಖನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಬಾ. ಚೇತನ ಸಂಜೀವನ, ಚೇತನ ಸಂಜೀವನ, ಕಾಯಕವೇ ಹಿತವೆಂಬ ಒಲವಾಗಿ ಬಾ. ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಛಲವಾಗಿ ಬಾ, ಕಾಯಕವೇ ಹಿತವೆಂಬ ಒಲವಾಗಿ ಬಾ. ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಛಲವಾಗಿ ಬಾ. ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಶರಣಾದ ನಮಗೆ, ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ, ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ, ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ನೀಯಮ್ಮ ಚಿತ್ಖನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಬಾ. ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ, ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ನೀಯಮ್ಮ ಚಿತ್ಖನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಬಾ. ಚೇತನ ಸಂಜೀವನ, ಚೇತನ ಸಂಜೀವನ, ಚೇತನ ಸಂಜೀವನ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇವನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಫ್ಲೋರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡರೀಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನ್ಗಲ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. I request all the dignitaries and Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot sir, to give a floral tribute to the legendary of the music, Pandit Basavaraj Rajguru and Vidushi, Dr. Gangubai Hangal. Once again, we thank you, Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot sir. Thank you so much for inaugurating Swara Foundation and giving a floral tribute to the music legendaries. And thank you so much, all the other dignitaries who are on the stage. Thank you so much. ವೇದಿಕೆಯ ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ನಾವೀಗೇನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು
ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ರಾಜ್ಗುರು ಅವರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.